자, 이번에는 구글 동향을 한번 좀 알아보도록 하겠습니다. 또 제가 보니까 구글은 굉장히 오픈 AI를 따라잡으려고 굉장히 노력을 많이 했더라고요. 노력을 많이 했어요. 자, 그러면 우선 제미나이 2.0이라고 하는 것들을 쭉 준비를 해서 발표를 했어요. 그래서 자기네들이 굉장히 제가 봐서는 장점도 굉장히 많이 있는 것 같아요. 자, 그러면 우선 자기네들이 개발을 하는데 프로젝트 두 개를 제시를 하고 있어요. 그래서 먼저 아스트라라고 하는 프로젝트를 자기네들이 진행했다라고 하는데, 이제 멀티모달을 이해하는 에이전트, 음성과 시각 기능을 이용해서 진행하는 이런 것들을 진행을 했습니다. 한번 소개 영상을 한번 보도록 하겠습니다. Alright, we've got a Pixel phone loaded with the latest test build of Project Astra, and we're going to leave the office to test it around London. I've got this email with apartment info. Can you tell me the door code and remember it? I'll remember the door code for you. It is 1170. To unlock it, enter the code and then press the unlock button. Based on these symbols, how should I wash this? The tag shows to machine wash at 30 degrees Celsius. Avoid bleach and tumble drying. Iron on low and dry cleanable. Then what settings should I use on this machine? Based on the laundry instructions of 30 degrees Celsius, select the 30 setting under Easy Care on the dial. I've got this list of recommendations. Can you tell me a bit about some of them? I can search for these places for you. Cold Drops Yard is a shopping destination with unique industrial design. Luminary Bakery is a social enterprise bakery. And Tate Modern is a modern and contemporary art museum. Now we're going to try Project Astra out on the street. Let's see what it can do. I've always said scone, but now I'm hearing people say scone. Can you help me with the pronunciation? It's a fascinating topic, the pronunciation of scone. Both scone rhyming with gone and scone rhyming with bone are accepted pronunciations, though regional variations exist. What can you tell me about this sculpture? The sculpture you're seeing is called My World and Your World by Eva Rothschild, located in Lewis Cubitt Park in London. What kind of themes does her work explore? She creates abstract sculptures that invite viewers to interact with and interpret their surroundings in new ways. Would these do well if I planted them back home? Mountain fleece can grow well in New York. They prefer full sun to partial shade and moist, well-drained soil. So your garden in New York should be a good fit for these flowers. I'm trying to get a gift for my friend, and this is everything she's been reading. How would you describe her taste in books? Based on these titles, your friend seems to enjoy a mix of history, biography, and perhaps a touch of political or social commentary. I picked some of these out. Any idea which one she'd like the most? Consider Half of a Yellow Sun for its exploration of complex social and political issues within a historical setting, aligning with her interest in narratives that offer insight into significant periods. Will that bus take me anywhere near Chinatown? Yes, it does. The 24 bus route goes through Leicester Square, which is very close to Chinatown. Are there any landmarks on the way? Riding the number 24 bus, notable landmarks you will likely encounter are Westminster Abbey, Big Ben, and Trafalgar Square. I also met up with some friends to test out the multilingual capabilities. Est-ce que tu peux me dire quelque chose d'intéressant à propos de ces lanternes? Bien sûr, je peux vous parler des lanternes. Les lanternes que vous voyez font partie de la porte d'entrée de Chinatown à Londres. Elles ont une signification culturelle pour les Chinois et sont souvent utilisées pendant les célébrations et les festivals. நிச்சயமாக இது லண்டனில் உள்ள சைனா டவுன் நுழைவாயில். இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அடையாளமாகும். இது அந்த பகுதியின் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை குறிக்கிறது. Now I'm using these prototype glasses to test Project Astra hands-free. Can you check if it's going to rain anytime soon? It looks like it is currently mostly sunny in London. Rain is expected tonight from around 10 p.m. until tomorrow morning at 6 a.m. Hey, what's that park next to me? The park looks to be Primrose Hill, known for its panoramic city views and the notable Shakespeare's tree. Can you check if I can bike in there? It appears that cycling is actually banned within Primrose Hill itself, although it is permitted in nearby areas and the rest of Regent's Park. I'm biking back to Camden. Can you check if there's any supermarkets along the way? There's a Sainsbury's on Camden Road,
a Morrison's on Chalk Farm Road, and an M&S Simply Food on Camden High Street. What was the door code again? The door code you saved previously is 1170. Oh, thanks. That works. 자, 지금처럼 거의 인공지능이 바로 옆에 붙어 있는 사람 같죠? 사람 같아요. 그래서 내가 필요한 거 물어보면 내가 봤던 거 다 기억하고, 기억한 내용 물어보는 것들 다 답변해주고, 내가 사람이 보는 사물도 얘가 다 보면서 이해하고, 뭐 언어 번역도 해주고, 그죠? 거의 사람처럼 옆에 붙어 있는 그런 인공지능의 모습을 설명을 하고 있습니다. 자, 그 다음에 이제 프로젝트 메리너라고 하는 게 또 있었는데, 사람 대신 아까 오픈 AI가 했던 거랑 비슷하게 웹브라우저에 나오는 내용을 가지고 똑같이 동작을 해주는 그런 에이전트 기능도 얘네들이 제시를 하고 있습니다. 자, 이것도 한번 영상을 보시도록 하겠습니다. Today, I want to tell you about Project Mariner. It's a research prototype exploring the future of human-agent interaction, and it's built on Gemini 2.0. Like with all new technology, it's important for us to build this responsibly, which is why we're starting small. We'll be getting feedback from a group of trusted testers and using their experiences to really shape how Project Mariner evolves. Let me show you how it works. So Project Mariner works in 자, 지금 뭘 하겠다라고 하는 건가면, 지금 화면에 있는 요 회사들의 주소를 찾고, 그다음에 이메일을 보내야 되니까 보내야 될 이메일이 어떤 건지 네가 찾아서 여기다 정리해 줘 라고 하는 게 지금 요구사항입니다. the browser as an experimental Chrome extension. I'm going to start by entering a prompt. Here, I have a list of outdoor companies listed in Google Sheets, and I want to find their contact information. So I'll ask the agent to take this list of companies, then find their websites and look up a contact email I can use to reach them. This is a simplified example of a tedious multi-step task that someone could encounter at work. Now, the agent has read the Google Sheet and knows the company names. It then starts by searching Google for benchmark climbing. And now it's going to click into the website. You can see how this research prototype only works in your active tab. It doesn't work in the background. Once it finds the email address, it remembers it and moves on to the next company. At any point in this process, you can stop the agent or hit pause. What's cool is that you can actually see the agent's reasoning in the user interface so that you can better understand what it is doing. And it will do the same thing for the next two companies, navigating your browser, clicking links, scrolling, and recording information as it goes. You're seeing an early stage research prototype, so we sped this up for demo purposes. We're working with trusted testers to make it faster and smoother, and it's so important to keep a human in the loop. After the fourth website, the agent has completed its task, listing out the email addresses for 자, 그래서 연락처를 싹 찾은 거예요, 지금. 지가 알아서 인터넷 들어가서 다 그 회사 이름을 가지고 검색하고 들어가서 보내야 될 연락처들을 쭉 찾아내는 이런 데모 영상이 되겠습니다. me to use. 자, 그러면 이런 프로젝트를 자기네들이 진행을 해서 이제 여기 이제 유료로 공개하는 이런 형태대로 진행을 했습니다. 자, 그 다음에 또 오픈 AI에서 이제 영상 제작하는 소라라고 하는 모델이 나왔으니까 구글에서는 BO2라고 하는 또 영상 제작하는 모델을 얘네들이 발표를 했어요. 그런데 이 영상은 굉장히 어떻게 평가를 받고 있냐면, 기존의 유튜브 영상들을 굉장히 많이 학습했다라고 우리가 예상을 해요. 그러다 보니까 나오는 그 영상 자체가 굉장히 현실 같아요. 현실같이. 그래서 이제 뭐 물리법칙을 그대로 잘 구현했다라고 하는데, 그 안에 들어가는 어떤 뭐 물방울이 나온다든지 움직인다든지 하는 그런 우리 실세계에서 이루어지고 있는 것을 거의 유사하게 표현했다라고 하는 부분으로 굉장히 칭찬을 받고 있습니다.
자, 그러면 BO2에 대한 영상을 오픈AI 소라가 AI 동영상 시장을 흔들어 놓자 구글도 바로 반격에 나섰습니다. 소라를 뛰어넘는 물리적 현실감을 잡아낸 BO2의 등장은 AI 영상 전쟁의 판도를 바꿀 수 있을지 큰 기대를 받고 있는데요. 과연 BO2는 소라를 꺾고 최강 AI 영상 생성 모델이 될 수 있을까요? 지금부터 비교 분석 들어갑니다. 구글이 발표한 BO2는 AI 동영상 생성 모델 중에서도 최강의 현실감을 자랑합니다. 최대 4K 예상도, 최장 2분 길이의 영상 생성이 가능하며 무엇보다 물리적 요소를 정교하게 반영한 것이 핵심인데요. 예를 들어 차량이 드리프트할 때 나오는 연기의 방향과 질감, 물속에 빠졌을 때 무게와 속도에 따라 생성되는 기포의 크기와 움직임까지 완벽하게 구현됩니다. 이런 디테일, 소라에서는 느낄 수 없었던 장면이죠. 물론 두 AI 모델에는 각각 단점과 장점이 있습니다. 소라부터 이야기할게요. 소라는 상상력을 뛰어넘는 창의적이고 초현실적인 영상이 강점이죠. 예를 들어 이렇게 하늘을 날아다니는 예술적인 장면을 생성할 수 있는데요. 하지만 창의적인 요소가 돋보이지만 현실감은 다소 부족할 수 있습니다. 그리고 소라로 생성한 영상은 놀라운 창의성을 보여주지만 가끔 물리적 어색함이 느껴지는데요. 예를 들어 커피에서 나오는 김이 어색하게 퍼지거나 사람의 발걸음이 부자연스럽게 흔들리는 경우가 많았죠. 반면 BO2는 철저히 현실감에 집중했습니다. 물체의 무게, 속도, 질감을 정확히 계산해서 마치 실제로 촬영한 영상처럼 보이게 합니다. 정교함과 자연스러움에서는 BO가 소라보다 우위에 있고 창의적 요소나 초현실적인 연출에는 소라가 우위에 있었는데요. 결론적으로 BO2는 현실감과 물리적 정교함의 강점을 뒀고 소라는 창의적 상상력과 초현실적인 영상을 생성하는 것이 강점인 모델입니다. 예술 쪽에 종사하신 분들은 소라를 적극적으로 애용할 것으로 보이고 저 같은 일반 사용자나 유튜브 크리에이터라면 BO2가 활용도가 높을 것 같네요. AI 동영상 자, 이렇게 좀 현실감 있는 영상 제작에 대한 굉장히 강점을 갖고 있는 BO2를 출시를 했습니다. 자, 그리고 이어서 이제 제미나이 1.5 프로 위드 딥 리서치라고 하는 기능을 이제 12월 달에 발표를 했었어요. 그래서 이게 앞에서 소개시켜 드렸던 오픈AI의 딥 리서치라고 하는 심층 조사하는 그 기능하고 유사했는데 그 기능을 좀 보니까 조금 부족한 부분이 좀 있었던 거죠. 그 다음에 지금 1.5 제미나이 1.5로 만들었다라는 얘기는 자기네들이 곧 출시를 한 2.0 이전 버전으로 만들어냈어요. 그러니까 좀 부족함이 있는 거죠. 부족함이. 자, 그래서 이 부분 딱 12월 달에 출시를 하자마자 2월 달에 오픈 AI에서 수준이 더 높은 딥 리서치를 출시를 하면서 반격을 한 거예요. 반격을 해서 아예 그냥 이걸 잠재워 버린 거죠. 그래서 좀 어떻게 보면 제미나이가 나름대로 출시를 했는데 바로 오픈 AI한테 한 대 얻어맞은 꼴이 돼버린 이런 상황이 돼버렸습니다. 자, 그 다음에 구글이 제미나이 2.0을 2월 달에 이제 출시를 했어요. 그래서 세 가지 모델을 출시를 했는데 2.0 플래시라고 하는 거는 GPT 4.5하고 유사한 멀티모달 기능이었고요. 그 다음에 Thinking이라고 하는 기능은 추론 모델로 제시를 했습니다. 그래서 오픈AI의 오한하고 굉장히 유사해요. 그 다음에 플래시 라이트는 후원 GPT-4o 미니하고 굉장히 유사한 이런 기능을 출시를 했습니다. 자, 그래서 지금 출시를 하면서 다 유료로 다 출시를 했습니다. 그런데 구글이 무료로 뭔가 좀 사용해 볼 수 있는 서비스를 제공을 하고 있어요. 그래서 그게 구글 AI 스튜디오라고 하는 것을 제공을 해주고 있는데 이 사이트는 뭐냐면 원래는 개발자들이 들어와서 테스트를 해볼 수 있는 용도였어요. 자, 근데 요거를 조금 더 풀었어요. 풀어서 일반 사용자들도 들어와서 막 테스트를 해볼 수 있게. 그래서 여러분들도 여기에 들어와서 테스트를 해볼 수 있습니다. 자, 그래서 우선 GPT-4o하고 제미나이 2.0에 대한 비교 영상이 한 7분짜리가 있는데 요거 한번 쭉 한번 시청하신 다음에 제가 이어서 한번 시범 실습을 한번 해보도록 하고요. 그 다음에 요거는 제가 구글 설명한 다음에 여러분들 다 한번 실습 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 자, 그러면 한 7분짜리 영상인데 오픈AI 챗GPT와 챗GPT의 4o하고 그 다음에 제미나이 2.0 비교하는 영상 한번 보도록 하겠습니다.
달린 AI라고 들어보셨나요? 자, 바로 카메라를 통해서 주변 환경을 인식하고요. 그리고 그 인식한 정보를 토대로 사용자랑 대화가 가능한 기능입니다. 자, 이 기능이 바로 GPT에 들어왔고요. 그리고 GPT는 이제 유료 사용자들에 한해서 사용이 가능한데 이 서비스를 구글에서 내놓은 AI 스튜디오라는 곳에서 무료로도 사용이 가능합니다. 자, 그래서 이번 영상에서는요, GPT를 통해서 카메라나 화면을 공유해서 대화하는 거, 그리고 또 AI 스튜디오에서 진행하는 걸 같이 살펴보도록 하겠습니다. 자, GPT 앱을 켜고 음성 대화를 선택해 보겠습니다. 자, 여기에서 비디오 버튼을 누르면 이렇게 카메라로 화면을 같이 공유하게 되고요. 이 상태에서 GPT와 대화해 보도록 하겠습니다. GPT, 이제부터 나와의 대화는 한국어로 해줘. 물론이죠. 한국어로 편하게 이야기 나눠요. 무엇을 도와드릴까요? 이 화면에 보이는 식물이 뭐야? 네, 이 식물은 인도 고무나무로 보이네요. 잎이 두껍고 광택이 있는 게 특징입니다. 무엇을 도와드릴까요? 이 고무나무는 어떻게 키워야 해? 고무나무는 방금한 간접광을 좋아하고 물은 흙이 마르면 충분히 주는 게 좋아. 통풍이 잘 되는 곳에 두고 겨울에는 물 주기를 줄이는 게 좋습니다. 지금 이 이파리는 왜 그래? 잎이 살짝 변색된 것 같아요. 가끔 영양 부족이나 환경 변화로 그럴 수 있습니다. 혹시 물 주기나 햇빛의 변화가 있었나요? 그러면 이 줄기 색깔은 왜 이럴까? 줄기 색깔이 변한 건 자연스러운 현상일 수 있어요. 새로 자라는 부분이라면 더 짙거나 연한 색을 띌 수 있습니다. 혹시 다른 이상 증상이 있나요? 아니, 이거 말곤 없어. 그렇다면 큰 문제는 아닌 것 같아요. 식물의 다른 부분들은 건강해 보이네요. 계속 주의 깊게 관찰하시면서 관리하시면 좋을 것 같습니다. 자, 이번에는 GPT한테 옷을 한번 보여주고 질문을 해보도록 하겠습니다. 지금 앞에 있는 옷 보여? 네, 옷이 보이네요. 어떤 점이 궁금하신가요? 혹시 이 옷의 소재를 알 수 있을까? 소재를 정확히 알기는 어렵지만 화면상으로는 매끄러운 재질로 보입니다. 소재 확인을 위해 옷 안쪽의 태그를 살펴보시는 것이 좋을 것 같아요. 옷 안쪽에 태그가 없어서 그런데 볼 때 어떤 소재에 가장 가까운 것 같아? 화면으로 봤을 때 약간 광택이 있으면서 매끄러운 느낌이 드는데요. 폴리에스터나 레이온 같은 합성 섬유일 가능성이 있어 보입니다. 이런 소재는 어떻게 세탁해야 해? 일반적으로 폴리에스터나 레이온 같은 합성 섬유는 찬물에 부드러운 세제로 손세탁하거나 세탁기의 약한 코스를 이용하는 것이 좋아요. 다림질은 낮은 온도로 하는 것이 안전합니다. 자, 이번에는 식재료를 보여주면서 대화를 해보도록 하겠습니다. 지금 화면에 있는 거 보여? 네, 화면에 채소와 버섯이 보이네요. 상단에는 숙주나물, 중간에는 새송이버섯, 하단에는 청경채가 있습니다. 이 재료들로 맛있는 요리를 만들 수 있을 것 같아요. 혹시 이 재료들로 어떤 요리를 할 수 있을까? 이 재료들로 간단하고 맛있는 볶음 요리를 만들 수 있을 것 같아요. 예를 들어 새송이버섯과 청경채, 숙주나물을 함께 볶아서 간장과 마늘로 간을 맞추면 훌륭한 반찬이 될 수 있습니다. 이 재료들의 효능을 알 수 있을까? 네, 물론입니다. 새송이버섯은 식이섬유와 단백질이 풍부하고 면역력 강화와 콜레스테롤 수치를 낮추는데 도움을 줍니다. 청경채는 비타민 C와 K가 풍부하여 면역력 강화와 뼈 건강에 좋습니다. 자, 이렇게 스마트폰 카메라를 활용하는 것 외에도 여기 옆에 점 3개 버튼을 눌러보시면 화면 공유라는 버튼이 있습니다. 이 화면 공유를 통해서 시작하기를 눌러보면 자, 이제 내가 보는 이 스마트폰의 화면을 같이 보면서 대화를 할 수 있는 건데요. 혹시 지금 화면이 어떤 걸 보여주는 것 같아? 지금 보이는 화면은 유튜브 채널 페이지 같아요. 채널 이름과 구독자 수, 동영상 썸네일 등이 보이는 것 같네요. 혹시 채널 관리에 대해 궁금하신 부분이 있나요? 아니, 이 채널에 대해서 궁금해. 이 채널 이름이 뭐야? 이 채널 이름은 디지털 거북입니다. 궁금한 점이 있으면 말씀해주세요. 어떤 채널이야? 이 채널은 주로 디지털 관련 컨텐츠를 다루는 채널로 보입니다. 자, 이렇게 화면을 공유하면서 대화도 가능하고요. 자, 그리고 이렇게 GPT랑 음성 대화를 할 때는요, 오른쪽 상단에 아이콘을 눌러서 음성을 변경해 줄 수도 있습니다. 이번에는 구글 AI 스튜디오에서 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, AI 스튜디오 홈에 들어오면요, 이렇게 왼쪽 메뉴를 열어보시면 스트림 리얼타임이라는 메뉴가 있습니다. 이 메뉴 선택해 주시면 이렇게 대화할 수 있는 창이 나오게 되고요. 여기 하단에 비디오 버튼을 터치해 보도록 하겠습니다. 지금 화면에 있는 식물 보여? 예, 이 식물은 인도 고무나무인 것 같습니다.
잎사귀가 두껍고 튼튼해 보입니다. 이 고무나무는 어떻게 키워야 하나요? 인도 고무나무는 밝은 간접광에서 잘 자랍니다. 물은 흙이 말랐을 때 주어야 하고 너무 많이 주면 안 됩니다. 잎을 자주 닦아주면 좋습니다. 지금 이 이파리만 왜 색이 다를까? 네, 그 이파리만 색이 다른 이유를 물어보셨네요. 그 이유는 잎이 늙어가면서 엽록소가 분해되어 붉은색 소인 안토시아닌이 보이기 때문일 수 있습니다. 혹시 이 앞에 있는 티셔츠 보여? 네, 검정색 티셔츠가 보입니다. 혹시 이 티셔츠의 소재를 알 수 있을까? 이 티셔츠의 소재를 정확히 알기는 어렵습니다. 하지만 천의 질감을 볼 때 면일 가능성이 높습니다. 이 소재가 면이라면 어떻게 세탁해야 해? 일반적으로 찬물에 세탁하는 것이 좋습니다. 또한 건조기 사용 시 수축될 수 있으니 자연 건조하는 것이 더 좋습니다. 세탁 시에는 비슷한 색상의 옷과 함께 세탁하는 것을 추천합니다. 자, 내가 말하면 한국말로 대답해줘. 네, 알겠습니다. 한국어로 대답해 드릴게요. 지금 화면에 있는 거 보여? 네, 화면에 있는 것들이 보입니다. 당면, 버섯, 그리고 청경채가 놓여 있네요. 당면 아니고 숙주인데. 아, 숙주였군요. 죄송합니다. 숙주, 버섯, 그리고 청경채가 있네요. 혹시 이 재료들로 할 수 있는 요리가 있을까? 네, 숙주, 버섯, 청경채로 할 수 있는 요리가 몇 가지 있습니다. 잡채, 볶음 요리나 탕 종류에 넣을 수 있겠네요. 이 재료들의 효능을 알려줄래? 네, 물론이죠. 숙주는 섬유질이 풍부하고 비타민 K가 많아서 건강에 좋습니다. 버섯은 단백질과 비타민 D가 풍부하며 면역력 강화에 도움이 되고요. 자, 이렇게 눈 달린 AI, 자, 멀티모달 AI를 같이 살펴봤고요. 어떠신가요? 우리가 정말 상상만 하던 어떤 음성 비서처럼 이렇게 같은 걸 보면서 대화를 한다는 것 자체가 좀 신기하고 재밌기도 한데요. 이런 기능들은 앞으로 어떻게 활용될 수 있을까요? 여러분들의 의견을 자, 이렇게 지금 챗 GPT-4하고 그다음에 제미나이 2.0 들어가 있는 기능들을 쭉 봤습니다. 자, 그러면 지금 구글 AI 스튜디오에 들어가서 제가 아까 오픈 AI에 대화를 했듯이 한번 시범을 보이도록 하겠습니다. 자, 그러면 요거는 크롬 웹브라우저로 들어가서요. 들어가서 여기에 구글 AI 스튜디오라고 이제 검색을 하게 되면 이렇게 구글 AI 스튜디오가 나와요. 그러면 이렇게 들어갑니다. 클릭해서 들어가고요. 자, 그 다음에 요 왼쪽 상단에 있는 요 메뉴가 있어요. 그래서 요 메뉴를 누르시고 자, 실습은 제가 좀 하고 할 테니까 잠깐 보기만 하세요. 스트림 리얼타임이라고 누르게 되고요. 자, 여기서 여기 있는 보면 카메라 기능이 있어요. 이 카메라를 눌러줍니다. 눌러주고요. 그 다음에 카메라를 선택하는데 요 맨 위에 있는 카메라 1은 사람의 얼굴을 보는 타입이고요. 그 다음에 2로 되어 있는 거는 카메라가 바깥 카메라가 보는 그런 타입이에요. 자, 그러면 바깥 타입으로 되는 분들 한번 보도록 하겠습니다. 자, 제미나이. 네, 재미나네요. 무엇을 도와드릴까요? 자, 지금 내가 지금 수업을 하고 있는데 지금 수업에 우리 그 시니어 학우님들이 이렇게 보여. 자, 너도 보이지? 네, 강의실에서 여러 사람들이 노트북으로 수업을 듣고 있는 모습이 보입니다. 또한 몇몇 사람은 핸드폰을 사용하고 있네요. 핸드폰을 사용하지 마시고 저를 봐주세요라고 한번 해봐. 네, 알겠습니다. 저를 봐주세요라고 말씀하시면 됩니다. 자, 그러니까 아니 네가 인사를 하면서 해야지. 우리 시니어 우리 학우님들 학생분들이 열심히 지금 공부를 하고 계셔. 특히 인공지능 제미나이에 대해서 지금 공부를 하고 있어. 그러니까 네가 반갑게 한번 인사를 한번 해줘봐. 네, 알겠습니다. 시니어 학우님들 반갑습니다. 자, 인공지능 제미나이. 자, 인사를 하시니까 너도 인사해줘. 네, 알겠습니다. 저도 인사드릴게요. 시니어 학우님들 반갑습니다. 오늘 수업에 열심히 참여해 주셔서 감사합니다. 자, 근데 이게 좀 무뚝뚝하냐? 좀 상냥하게 좀 이야기 못해? 저 경상도 사투리로 우리 다시 한번 인사하면 안 될까? 네, 알겠습니다. 시니어 학우님들 만나서 반갑습니다. 오늘 수업 열심히 해보십시오. 그러면 저 전라도 사투리.
오케이, 알았어. 그리고 우리 그 다른 영상들 보면서 뭘 하는지 잘 알겠지? 네, 알겠습니다. 자, 영상들을 보면서 무엇을 하는지 잘 알겠습니다. 지금 뭐 하고 있는 것 같아? 지금 전자칠판을 내가 보여주고 있는데. 네, 화면에는 강의의 내용과 함께 화상 회의창이 열려 있는 전자칠판이 보입니다. 자, 오케이, 잘했어. 그러면 우리 학우님도 이제 실습할 건데 실습할 때 대화를 잘해주기 바래. 자, 수고했어. 들어가. 네, 알겠습니다. 수고하셨습니다. 자, 이런 식으로 우리하고 대화를 할 수 있습니다. 자, 그러면 하나만 더 제가 보여드리고 요거 한번 실습을 해보도록 하고요. 자, 그래서 요거는 지금 구글 AI 스튜디오는 카메라 화면을 보면서 대화하는 거는 오픈 AI나 이 구글 AI 스튜디오의 제미나이 2.0이나 다 가능해요. 가능하고 대신 이제 두 개를 보니까 아까 오픈 AI는 핸드폰 화면을 같이 봤잖아요. 그런데 구글 제미나이 2.0은 우리 컴퓨터 화면을 같이 봐요. 얘가 컴퓨터 화면을 같이 보면서 대화를 할 수 있는 이런 부분들이 존재를 하더라고요. 자, 근데 그거는 나중에 이제 또 수업 시간에 저희 한번 보여주도록 하고요. 어쨌든 요 AI 스튜디오에 들어가서 저걸 한번 해보겠습니다. 이제 얘네들이 앞에서 이야기하는 추론 모델. 자, 지금 제미나이 2.0이 지금 추론 모델이라고 해서 thinking이라고 하는 추론 모델을 출시를 했잖아요. 그래서 한번 추론 모델을 테스트 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 요거는 이제 무료니까 구글 AI 스튜디오에 들어와서 여러분들도 다 테스트를 할 수 있습니다. 자, 그러면 제가 한번 해보도록 할게요. 자, 요것도 마찬가지로 여기다가 구글 AI 스튜디오 들어가서 자, 들어가셔서요. 여기 보면 자, 여기서 제가 한번 테스트를 한번 해보도록 할게요. 아까 챗GPT에서 제가 테스트했던 동일한 프롬프트로 한번 구글 제미나이의 추론 모델을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 추론 모델은 오른쪽에 어떤 모델을 쓸 거냐라고 해서 여기 thinking 모델이라고 제가 선택을 했어요. 그러니까 얘가 지금 추론에 대한 부분들을 쭉 진행을 하는 겁니다. 자, 지금 밑에 보면 몇 초 가고 있다라고 하는 거를, 자, 얘가 지금 총 17초에 걸쳐서 여기에 대한 답변을 했어요. 자, 그러면 얘가 어떤 생각을 했는지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 지금 오픈 AI에 비해서는 굉장히 생각한 게 굉장히 많아요. 그죠? 굉장히 많습니다. 이런 것들을 쭉 생각을 했어요. 자, 지금 여기는 지금 주로 영어로 하고 있기 때문에 한번 제가 요거를 구글 번역기에 가서 어떤 생각을 했는지 한번 보도록 할게요. 자, 봤더니 얘가 이거는 뭘 설명하는 사고 과정입니다. 핵심을 이렇게 이해했습니다. 요청 분석, 수학적 도출, 물리적 해석, 맥락 및 중요성 쭉 한 다음에 내가 이렇게 하고 결론 도출하고 자세한 과정은 쭉 했다. 자, 마치 이제 어떤 내가 문제를 풀기 위해서 생각하는 바들을 오픈 AI보다는 요 구글 제미나이 2.0이 훨씬 더 상세하게 쭉 설명을 하는 거예요. 그래서 설명을 하고 설명한 이런 생각한 것을 토대로 해서 추론 모델이 결과 자체를 쭉 정리를 해서 이렇게 내주고 있는 것입니다. 자, 그러면 여기까지 쭉 설명을 드려서 구글 발표한 제미나이 최신하고 그 다음에 구글 AI 스튜디오에서 테스트 해볼 수 있는 내용들을 설명을 드렸습니다.